സാർ മോഹൻലാലിന്റെ റോപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് മോഹൻലാലിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ആ സീനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി സാർ മോഹൻലാൽ സാർ കൊടുത്ത ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെന്ത് ചെയ്താലും സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് ഈ ഡയറക്ടറിന് അത്രത്തോളം ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? How will the experience of delivering an artist in Mohanlal? I chose it for it. Okay, correct me if I'm wrong of your question so that I'll answer in the right way. So you're telling me that Monty sir told to Lal sir to be careful, like when you're doing a rope shots and all this thing, so best be careful. In whose point did the Momiti sir said? Is it working with Peter Haig or some other master or any rope? I'm asking you back. இல்ல you're telling நீ தமிழ் கொஞ்சம் புரியுதா? ஓகே, இப்போ நீங்க மம்முட்டி சார் லால் சார் கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ரோப் ஷாட்ல இது பண்ண கொஞ்சம் ஜாகிரதை பண்ணுங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிருக்காரு. இது யாரை பத்தி பேசிருக்காரு? பீட்டர் பத்தியா இல்ல வேற யாரோ பத்தியா இல்ல காமன்? ஓகே, ஆல் பேசிக், தட் இஸ் ஜெனரல். ஆக்சுவலி நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, நான் சொன்ன நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. யார் அட்வைஸ் எது செஞ்சாலும் சரி, whoever advice it is, Lal sir is a very legendary person which is eyewitness. நான் பார்த்திருக்கேன். ஒரு அவ்வளவு பெரிய லெஜெண்டரி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி ஒரு புது ஃபைட்டர்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்த மாதிரி இருக்காரு. இது இப்போ ரீசெண்டா பெங்களூர்ல பண்ணிருக்காரு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ். அந்த நீங்க ரோப் ஷாட் சொல்றீங்கல்ல, அது ஒரு ரோப் ஷாட் எங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ரோப் ஷாட் இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணி அங்க கீழே கிக் பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒண்ணு பறக்குங்க, தள்ளி விழுவாங்க. அதெல்லாம் ரோப் பார்த்துப்பீங்க. Now recently I have composed it for Lal sir. ஒரு ஷாட் from the ஹார்ஸ்ல இருந்து வருவாரு. அது it is nearly from 8 நாங்க 1500 பேர் கேட்டோம், அவங்க ஒரு 800 பேர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So 800 people on the set and there are fighters and huge fighters. அவங்க 8 feet, இது அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு 8 feet இருக்கும். that means tall. அந்த மாதிரி ஆளுங்க அந்த ஆக்ஷன் சீக்வென்ஸ்ல பண்ணும்போது I decided the heroine characters and core characters எல்லாம் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டோட நல்ல mind blowing work. Why I'm saying mind blowing because I liked it. So அப்படியே ஒரு சீக்வென்ஸ் இப்போ லால் சார் எண்டுக்கு வராரு. So அவருக்கு it should be beyond all the other artists. So I made one shot for Lal sir. 90% of the fight once he gets off the horse, அதுல இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணி அங்க அடிச்சு இவங்க மேல இருக்க அந்த பக்கம் போயிட்டு இந்த வால் போட்ட ஒரு சிங்கிள் ஷாட் எடுத்தாங்க. And you must see all our Kerala people going to be proud of Lal sir. அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வென்ஸ் அந்த மாதிரி சார் பண்ணிருக்க. So Lal sir knows who's doing the shot. Momiti sir advice பண்ணிருக்கலாம், but Lal sir அப்படி இல்ல. The shot guarantee இருக்கா? Is it good? If it is good, he will go to any extent and do. This is what Lal sir said. So advising Lal sir, he knows what he's doing. So there's nothing for us to worry about Lal sir, and it's nothing for me to think like, can I design the shot? Just think, as an action director, or at least 60 feet, I might be wrong. படத்துல பார்த்து ஒரு 60 feet இருக்கும் அங்க ரோப்ல பட் எல்லாம் லாஜிஸ்டிக். எதுவுமே ரோப்ல போறது தெரியாது. ஏன்னா நான் இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ண அங்க அந்த கேமரா புஷ் பண்ண இவங்க மேல ஏறுது, அந்த மாதிரி அடிக்கிறது. இவங்க அந்த குதிரை மேல இன்னொரு குதிரை, இந்த ஃபைட்டர்ஸ் மேல விழுவுது, அதுக்கப்புறம் அவங்க மேல கட்டி பிடிச்சிட்டு இங்க போறது, படல குதிரை மேல ஏறிட்டு திரும்பி கீழே இறங்குறது. இதெல்லாம் லாஜிஸ்டிக், எனக்கு ஆர்டிபிஷியல். But Lal sir did that for
2 nights. And the workshop he did for 2 nights. As I said, I end this point. We all are going to be proud with Lancer. This is what man. Or upcoming heroes or success heroes to accept that shot. But Lancer did it. I'm not criticizing anybody and I'm not trying to put anyone down. Okay, sorry, because I believe these all are friendly epic. I'm not putting anyone down or I'm not putting Lancer up. But I witnessed, I was so selfish that எனக்கு வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. இப்போ லான்சர் எப்படி பண்ணா அது லான்சருக்கு எல்லாத்தோட டிஃபரெண்டா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நிறைய ஃபைட்னா பரவாயில்ல, ஒரே ஃபைட்ல எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நல்லா பண்றாங்க. பட் அந்த ஸ்டோரி லான்சர் கடைசியில வர்றாரு. அப்ப நான் என்ன பண்றது, திரும்ப அடிக்கலாம் முடியாது, டிஃபரெண்டா பண்ணணும். அதுக்காக நான் பண்ணனால லான்சர் வாயே திறக்கல. சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து என்ன ரோட் ஒரு வாட்டி காட்டுங்க சார், நீங்க ஹார்னஸ் போடணும் சார், இது ஷாப்லாம் ஓகே மிஸ்டர் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கட்டு வச்சு முத்து கொடுக்கணும் தோணுது. பட் ஓகே நான் என்ன பண்றது, சரி நான் யூ சி த ஃபிலிம் will be